ಯಾರು ಬರಾಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ ಮತ್ತಾನ ಆಡ್ಗೊಳದ್ ಇಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಬಾಯ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಮತ್ ನಮ್ ಫೋನ್ ಮುಸ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾನ. Check your participant list and check your name. Is anyone joined using their device name? Please check that. 1811 ಯಾರ್ ನೋಡ್ರಿ? Only 43 students are there. Okay, we'll start with today's class. So in branch accounting, we are discussing about the methods or types of systems of accounting, maintaining of accounts. In that, first we are discussing debtors account, and one more method is there, that is stock and debtor system. But we are now discussing about the debtors system. Okay. So debtors system ali again there are three ways of maintaining the accounts. How? First one is the head office sending the goods to the branch, and branch is selling that goods only for cash. That we are discussing now. But another method is there, that is branch is selling the goods, whichever branch is selling the goods for cash as well as on credit basis. That is second way. And third way is it is selling the goods at invoice price. Branch is selling the goods. Here all goods are supplied by the head office only. That is common. But three ways are there. One, branch is selling only for cash, no credit system or no credit sales. And second method, branch is selling cash with cash as well as along with cash. Their branches are allowed to sell the goods on credit basis also. Then third one, on invoice price or cost plus profit basally goods na sell ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ allow ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ನಾವು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎರಡು ಏನು on cash basis only. So ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇದಾಗ ಏನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. So Hubli Traders has a branch at Belgaum. So Hubli Traders has a branch at Belgaum. It means Hubli Trader is Hubli Traders head office and Belgaum is a branch. So Hubli Traders Belgaum branch the account na our books alli maintain ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then from the following particulars, prepare the branch account in the books of head office. So head office ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಹುಬ್ಳಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. Hubli is head office and Belgaum is the branch of that head office. So ಇಲ್ಲಿ Belgaum branch account na Hubli Traders maintain ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So the following are the particulars. You should prepare as an accountant. You should prepare the branch account of each branches you maintain. So ಇಲ್ಲಿ Belgaum branch prepare ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So information ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Stock on 1/1/2013. That means opening stock 10,000 rupees. Petty cash on 1/1/2013. So that means opening petty cash 100 rupees. Then goods are sent to branch during 13. So here Hubli Traders has sent some goods worth rupees 25,000 to the Belgaum branch that year. Okay. Then cash is sent to branch during 2013 for salary 3,200, for rent 1,000, and for petty cash 900 rupees.
So petty cash 900 rupees. Total amount of expenses or total cash sent by the head office to the branch account is, to the branch is 5,100 rupees. Next, for goods returned by branch during the 2013, returned how much? 1,000 rupees. Then cash received from the branch anta kottidare. So cash received from the branch means it means cash sales. So cash sales ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? 33,000 rupees. Then stock on 31st December 2013, that means closing stock. Closing stock is 12,000 rupees. Then petty cash on 31st December 2013, it is 200 rupees. Okay, so this is the problem. You need to prepare branch account. So you know branch account format. So in the format ಏನಿದೆ? So ನೀವು ನೋಡಬಹುದು in the books of head office, that is in the books of Hubli traders ಅಂತಾನು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. in the books of Hubli traders branch account, ಬೆಳಗಾಂ branch account ಅಂತ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಟು ಸ್ಟಾಕ್ account or stock opening balance 10,000 rupees and to petty cash opening balance 100 rupees. That we have written. There is no other any opening stocks, only stock and opening petty cash is there. No other opening balances are there. So only two accounts we have written as a opening balances. Okay, next item debit side or second item ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ವರ್ತ್ rupees 25,000. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ for meeting expenses they send some cash. So adana ನಾವು to cash account anta ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Cash for salary 3,800, for rent 1,000, for petty cash 900. Total 5,100 cash which is sent for meeting the expenses, that we have written as a third entry. So ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದ? ಸಪೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೂರೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 1,000 ಅಮೌಂಟ್ ನಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ it is 1,000 rupees. Then by cash which is received from the branch as sales, so that is 33,000 rupees. Then by balance carried down. By balance carried down ಅಂದ್ರೆ closing balances. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 12,000, closing petty cash 200 rupees. So if you sum this all entries, so credit side is more. If you calculate, you will come to know that is 1,000 plus 3,000 plus 12,000 plus 2,000, total 46,200. But if you calculate this side, it is 10,000 plus 100 plus 25,000, 5,100, which is less than the 46,400. So na ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ 46,200 ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀವಿ. ಟು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 6,000 rupees. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನು? ಸೊ ಇದು ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಅದು 25,000. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬೆಳಗಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬರಿತೀವಿ 25,000. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಅದನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆಳಗಾಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು 1,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, 25,000 ಐತಿ. ಸೊ 25,000 ಮೈನಸ್ 1,000 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 24,000. ಸೊ ಆ 24,000 ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಂದ್ರೆ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಈಗ ನಾವು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Ajit, you just mute your audio. So is there any ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಮೇಡಮ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತ್ರಿ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರ ಇದನ್ನ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್. ಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್. ಮಿಸ್. ಓಕೆ. ದುಂಡಪ್ಪ. No, madam. Okay, so we'll go for second step or second method or second way we can call. So what is that? So second step is where the branch sells the goods supplied by the head office for cash as well as on credit. So as of now, we discussed about, all of you know that. First one, where the branch sells the goods only for cash. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ or second way of preparing the accounts is where the branch sells, one second. Hello. So right here,
So second one is where the branch sells the goods for cash as well as for on credit also. On credit. So if you observe, anyone can anyone can tell me that what is the change in the accounts or branch account prepared? One extra entry is coming, or one entry related to extra topic. That is, what is that? Can anyone? So here we are discussing about where the branch sells the goods which is supplied by the head office for cash as well as on credit. So on credit ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Can anyone? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ನಿಮಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಶಾಪ್ ಐತಿ, ನಿಮ್ದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಐತಿ, ಸಾರಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ? ನೀವ್ ಯಾರಿಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? You sell the goods to someone who is a regular customer, okay, on credit basis, then that customer becomes ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವಾಗ? ಹೇಳ್ರಿ. ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದಾರಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ allowing them on credit basis, you are selling the goods on credit system. So ಅವಾಗ ಬಟ್ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಡೆಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ? ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇರ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೇಟ್, so it is branch account. Okay, so first what you will do here, to balance brought down. Okay, first entry ನಿಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್.
Hello. Sorry for inconvenience. So you know that here two balance brought down. Two balance brought down means opening balances. Yave opening balances bartada. First, as usual, opening stock. Okay. Opening stock, one item. Then opening petty cash. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಉದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅವರ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು 31st ಮಾರ್ಚ್ ಏನೋ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು 10,000 rupees ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 10,000 rupees ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿತಿರ್ತದೆ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್, ಇನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 10,000 rupees. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ, ಅವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಡೇಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 10,000 rupees ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು 1st ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರೋಂತ ಬಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ 10,000 rupees ಬಾಕಿ ಐತಿ. ಸೊ ಅದು ಅವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಾರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್. ಸೊ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು, ಇದು 3 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಬಂತ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, 2 ಗೂಡ್ಸ್ sent to branch. Okay, idu as usual, no changes here. Then again 2 cash or 2 cash or bank. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇದು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆರಡು, ಈ ಕಡೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು 20,000 rupees ಬೇಸ್ 20,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಓದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ 20,000 ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಒಂದು 15,000 rupees ವಾಪಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಐತಿ. ಸೊ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಇದ್ರಾಗ ಏನಾರ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಬೈ
balance carried on. This is for all closing balance. So ಯಾವ್ಯಾವ closing balance ಬರ್ತಾವ್ರಿ? As usual, closing stock, then closing petty cash, then closing debtors. Okay, so ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ವೇರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ so whatever the debtors remained, unpaid debtors, that amount we are showing as a closing debtors. So total ನಮ್ಮ ಕಡೆ debtors ಕಡೆಯಿಂದ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ 15,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ 15,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇನ್ನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋತೀರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವ್ರಿ, ಟು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಹೌದಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್. If there is profit, then that profit is transferred. Otherwise, if it is debit side is more than the credit side, then ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬೈ ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಹೊಸ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ನಾನು ನಿಮ್ಗ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದ, ಓನ್ಲಿ ಟೂ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಡ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು, ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ನಿಮ್ಗ ಬರ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆದ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಹೇಳ್ರಿ. Is there any other doubts? Any participant or student? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Sahana, is there? Sahana? Respond me, Sahana. Sahana voice ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Namrata. 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 Yes, ma'am. Okay.
So this is about the Yes, ma'am. branch account new format. Just we should show some extra entries regarding this debtors. So opening debtors, then cash received from the debtors and closing debtors. So ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 48 students are there. I'll take some attendance here. Okay. ಸೊ ನಾಳೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಲ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam.